السلام علیکم ناظرین، 4TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے صنعتوں کو شہر سے باہر کیا جائے گا منتقل، KTR کا اعلان۔ ملک و قوم کی خدمت کے موقع کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کا کریں استعمال۔ مجلس کے تربیتی کیمپ سے فزیکل ٹیسٹ کامیاب، سب انسپیکٹرز کے امیدواروں کو بیرسٹر اویسی کا مشورہ۔ SSC سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج اتوار کو کیے جائیں گے جاری۔ برقی میٹرز میں چھیڑ چھاڑ کے لیے استعمال ہونے والے سیل بٹس کے سرقے میں ملوث شخص اور 4 خریدار گرفتار۔ بیوی کا قتل کرنے کے بعد اسے قلب پر حملہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار۔ اور اراضی تنازع کو حل کرنے کے لیے دھمکی دے کر زبردستی رقم حاصل کرنے والا CBI کا خود ساختہ عہدیدار گرفتار، سنتوش نگر پولیس کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے بتایا کہ شہر کو آلودگی سے پاک بنانے کے لیے صنعتوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں KTR نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے تحت 1068 آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا اور دیگر صنعتوں کو بھی مرحلے واری طور پر شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منتقل کی جانے والی صنعتوں کے سرکاری اراضیات پر کلسٹر قائم کیے جائیں گے۔ HMDA TSIIC اور عہدیداروں کی ذمہ داری ہے کہ سرکاری اراضیات پر کلسٹر قائم کیے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں صنعتی شعبے کے نمائندوں کے ساتھ بھی ایک اجلاس طلب کیا جائے گا تاکہ صنعتوں کے تال میل سے یہ کام ہو سکے۔ شادی مبارک اسکیم کو شفاف بنانے اور اس میں پیش آ رہی مشکلات اور نقائص کو دور کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے اسکیم کے رہنمایانہ خطوط میں ترمیم کرتے ہوئے نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری عمر جلیل نے بتایا کہ شادی مبارک اسکیم کی درخواستوں کی جانچ صرف تحصیلدار کریں گے۔ بعد میں مستحق افراد کی منظورہ فہرست کو متعلقہ رکن اسمبلی کی منظوری کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں اس کو ڈسٹرکٹ اقلیتی بہبود کے عہدیدار روانہ کیا جائے گا۔ بعد ازاں منڈل ہیڈ کوارٹر اور تعلقہ ہیڈ کوارٹر میں متعلقہ رکن اسمبلی کے ذریعے مستحق افراد میں چیکس تقسیم کیے جائیں گے۔ ماضی میں مستحق افراد کو چیکس دیے جاتے تھے، تاہم اس میں کمی کرتے ہوئے مستحق افراد کے اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کی جائے گی۔ سب انسپیکٹرز کے تقررات کے سلسلے میں فزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کے تربیتی کیمپ سے کامیاب امیدواروں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولتوں اور مکمل تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ واضح ہے کہ محکمہ پولیس میں تقررات کا عمل گزشتہ 7 ماہ سے جاری ہے۔ اس مرتبہ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ 3 مرحلوں میں امتحانات منعقد کر رہا ہے۔ پہلے 2 مرحلے تحریری امتحان اور فزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے وابستہ کرنے اور ملک و ملت کی خدمات کے قابل بنانے کے لیے صدر مجلس کی خصوصی دلچسپی سے گزشتہ 6 سالوں سے ریکروٹمنٹ کے مواقع پر مجلس کے تربیتی کیمپس چلائے جا رہے ہیں، جس کے انتہائی حوصلہ افزا نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ فزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ میں مجلس کے کیمپ سے 32 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جن میں 8 لڑکیاں، 10 مسلم نوجوان اور دیگر طبقات کے نوجوان بھی شامل ہیں۔ کامیاب امیدواروں کے کیمپ انچارج محمد منظور علی خان ناگڑ اور ٹرینر محمد عبدالعزیز اور سردار گرمیت سنگھ نے بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی۔
सदर मजलिस ने हौसला अफजा नताइज पर मसरत का इजहार करते हुए उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और तीसरे मरहले के फाइनेंस तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए सारी सलाहियतों को बरूए कार लाने का मशवरा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने इम्तिहानी निसाब के सिलसिले में उम्मीदवारों से सवालात किए और कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान को जरूरी हिदायत दी। तीसरे मरहले के इम्तिहान के लिए भी मजलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन का तयक्कुन भी दिया गया। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर सैयद अब्दुल शुकूर ने 18 जुलाई तक आज़मीन हज से आखिरी किस्त की रकम जमा कराने की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट और महफूज कोटे के आज़मीन को भी 18 जुलाई तक अपनी आखिरी किस्त जमा करानी होगी। अब्दुल शुकूर ने बताया कि रुबात में क़याम के लिए 678 आज़मीन को कुरा अंदाजी के जरिए मुंतखब किया जाएगा। 19 जुलाई को शाम 4 बजे चौमहल्ला पैलेस में कुरा अंदाजी होगी। सरकारी ओहदेदार, निज़ाम ट्रस्ट और रुबात के जिम्मेदार इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि बाकी आज़मीन के लिए मक्का मुकर्रमा में रिहाइश का इंतज़ाम किया जा रहा है। जो आज़मीन रुबात के लिए मुंतखब होंगे, मरकजी हज कमेटी की तरफ से 47,500 रुपये उन्हें वापस किए जाएंगे। रियासती हज कमेटी के मुताबिक हज के लिए इंतजामात तेजी से जारी हैं। 21 ta 28 अगस्त तक 15 फ्लाइट्स के जरिए आज़मीन को रवाना किया जाएगा। तेलंगाना के एसएससी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज 17 जुलाई बरोज़ इतवार को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। महकमे स्कूल के इंचार्ज डायरेक्टर अशोक इन नताइज को जारी करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट पर नताइज का मुशाहिदा किया जा सकता है। कांग्रेस के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने हुकूमत से फौरी एसएलबीसी का इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि खरीफ मौसम का आगाज हुए 2 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक किसानों को 1 रुपया भी कर्ज नहीं दिया गया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि खुश्क साली से परेशान हाल किसानों को एक साथ कर्जेजात की माफ़ी करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने तीसरी किस्त के तहत निस्फ रकम जारी की है, जो अब तक बैंक को भी मौसूल नहीं हुई। कांग्रेस रुकने असेंबली ने कहा कि फार्म हाउस में बैठकर अपनी ज़राअत पर गौर करने के बजाय वज़ीर आला को किसानों के बारे में गौर करना चाहिए। तेलंगाना तेलुगु देशम ने कहा है कि रियासती हुकूमत और बैंकर्स की लापरवाही से किसानों ने नए कर्जेजात से महरूम हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर नरसा रेड्डी ने कहा कि एक मुश्त कर्जेजात की माफ़ी ना होने से बैंक्स किसानों को नए कर्जेजात जारी नहीं कर रहे हैं। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से ही बैंकर्स किसानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। नरसा रेड्डी ने हुकूमत से फौरी किसानों के कर्जेजात को एक साथ माफ़ करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि रियासत संगीन हालात से गुजर रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वजीर फाइनेंस ने रियासत के माशी और समाजी हालात पर जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें ये एतराफ़ किया गया है कि रियासत में ज़रई शोबा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर फैसला कर रही है। ज़रई पैदावार में काफ़ी कमी हुई है, जबकि 55.7% आबादी ज़राअत पर इन्हिसार करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी कुल जमाती इजलास तलब करना चाहिए। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने असेंबली के मानसून सेशन को फौरी तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि किसानों के मसाइल अराजी एक्ट और जियो 123 में फ़र्क से मुतालिक असेंबली में मबाहिस के ज़रिए अवाम को वाकिफ़ करवाया जा सकता है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मल्लन्ना सागर के मुतासरीन को सिद्दीपेट ले जाकर अराजी हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में साल में 52 दिन असेंबली चलाई जाती थी, जबकि टीआरएस हुकूमत ने जारिया साल में सिर्फ 15 दिन की असेंबली चलाई है। आंध्र प्रदेश कौंसिल के अपोजिशन लीडर सी रामचंद्रया ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू मुस्तकिल मिजाज शख्स नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रया ने कहा कि कल तक सिंगापुर, बीजिंग और मलेशिया और अब
قزاقستان کے طرز پر وہ دارالحکومت امراوتی کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ رام چندریا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے مشورے پر جب چندرا بابو نائیڈو سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بیرونی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں تو پھر ریاست کو خصوصی درجہ دلانے میں کیوں ناکام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ بدعنوان ریاست بن چکی ہے۔ بیرونی دورے کرنے سے سرمایہ کاری کو فروغ نہیں ملے گا، اس کے لیے ریاست میں ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بی جے پی کے فلور لیڈر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مئی GHMC ایپ کے ذریعے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ 100 دن کا ایکشن پلان اور سوچھ بھارت پروگرام کے باوجود حیدرآباد میں کچرے کے انبار دکھائی دے رہے ہیں۔ تھوڑی سی بارش سے سڑکیں تالاب اور جھیل میں تبدیل نظر آتی ہیں۔ دن بدن سڑکوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ کشن ریڈی نے بتایا کہ گزشتہ سال رمضان اور گنیش تہوار کے موقع پر جن کاموں کو منظوری دی گئی تھی اسے ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا ہے۔ وبائی امراض کے پھیلنے سے عوام پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور میں حیدرآباد ISI کا اڈا تھا اور اب TRS کے دور حکومت میں داعش کا اڈا بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجلس کے صدر کے خلاف GHMC حدود میں دستخطی مہم چلائی جائے گی۔ YSR کانگریس پارٹی کا ہفتے کو حیدرآباد میں اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی صدر جگن موہن ریڈی نے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کے مجوزہ مانسون اجلاس کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ آندھرا پردیش کے مسائل، ریاست کے خصوصی درجے اور دیگر مسائل کو پارلیمنٹ میں اٹھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ جگن موہن ریڈی نے ارکان پارلیمنٹ کو ضروری ہدایات بھی دی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ ڈویژن کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کوثر محی الدین نے اپنے دورے میں حکیم پیٹ درگاہ، رسالہ بازار، شاہ حاتم تالاب، پولیس کوارٹرز کے علاوہ دوسرے علاقوں کا بھی احاطہ کیا۔ انہوں نے حلقے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو زیر التواء کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے منظورہ کاموں کو جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ کے علاوہ محکمے برقی، بلدی اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ لاپرواہی، بنا لائسنس اور ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بائکس چلانے والے کم عمر لڑکوں کی کاؤنسلنگ کا عمل جاری ہے۔ DCP ٹریفک رنگناتھن نے ہفتے کو گوشہ محل اسٹیڈیم میں تقریباً 200 سے زائد بچوں کی سرپرستوں کی موجودگی میں کاؤنسلنگ کی۔ انہوں نے سرپرستوں کو خبردار کیا کہ اگر بچے دوبارہ پکڑے گئے تو والدین کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ سرپرستوں نے یقین دلایا کہ وہ اپنے کم عمر لڑکوں کو بائکس دینے کی دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ حالیہ چند دنوں کے دوران حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 200 سے زائد کم عمر بچوں کو بنا لائسنس اور ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بائکس چلانے کے دوران تحویل میں لیا تھا۔ برقی چوری کے لیے میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں استعمال ہونے والے سیل بٹس کے سرقے میں ملوث ایک شخص اور مسروقہ سیل بٹس کو خریدنے والے 4 افراد کو جوبلی ہلز پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مقطع سوماجی گڑا کا ساکن نعیم، جو جواہر نگر GTS کالونی میں واقع الیکٹرک میٹرز گودام میں کام کیا کرتا تھا، اس نے نہ صرف اپنے گودام سے 100 سیل بٹس کا سرقہ کیا بلکہ ایک اور کانٹریکٹر کے پاس سے بھی یہ سامان کا سرقہ کیا۔ پولیس نے نعیم سے مسروقہ اشیاء خریدنے والے باسط خان، محمد نثار، غلام سمدانی اور صادق حسین کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ونستلی پورم کے پرشانت نگر میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے برقی تار کو اتفاقی طور پر چھو لینے سے ایک طالب علم کی موت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ کل رات دیر گئے پیش آیا۔ BTech کے طالب علم راکیش نے فون پر بات کرتے ہوئے مکان کی بالکنی سے گزرنے والے ہائی ٹینشن برقی تار کو چھو لیا، جس کے سبب وہ جھلس گیا۔ اسے مقامی افراد نے فوری طور پر قریبی پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ راکیش اپنے ساتھی گنگا راجو کے مکان میں مقیم تھا۔ اس سلسلے میں پولیس نے اتفاقی موت کا ایک معاملہ درج کیا ہے۔
रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली कंपनी प्राइड इंडिया की जानिब से कंचन बाग पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि 11 जुलाई 2016 की दोपहर करीब 3:30 बजे एम महेश और राम रेड्डी और उनके साथियों ने कंपनी के दफ्तर में दाखिल होकर तोड़फोड़ मचाई और कंपनी के ऑफिस बॉय के साथ गाली गलौज करते हुए उसे हिरासा किया। इसके अलावा इन दोनों ने कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर को 1 करोड़ रुपये देने का मुतालबा करते हुए ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। बसूरत दीगर कंपनी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों में खलल पैदा करने की भी धमकी दी है। मज़कूरा रकम अदा न करने पर महेश और राम रेड्डी ने अपने साथियों के साथ दफ्तर पहुंचकर अपने मुतालबे पर शिद्दत पैदा करते हुए कंपनी के कामों में नई अड़चन पैदा करना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में कंचन बाग पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मज़कूरा अफराद को हिरासत में लेकर अदालती तहवील में दे दिया है। संतोष नगर पुलिस ने सीबीआई के एक खुद साख्ता ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी संतोष नगर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके रियासत कर्नाटक के मुतवत्तिन 51 साला एच राजगौड़ उर्फ अली सिकंदर अली, अंबरपेट के रहने वाले 45 साला सैयद मन्नान अली, याकूतपुरा के रहने वाले 26 साला सैयद मसूद अली हाशमी उर्फ नवाज और चंद्रैन गुट्टा के रहने वाले 46 साला ख्वाजा बादशाह उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि शिकायत कुरिंदा सैयद नजफ मोहम्मद उद्दीन की बालापुर की अराजी का अरसे से तनाज़ा चला आ रहा था। इस सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें नजफ अली को राजगौड़ ने अपने आप को सीबीआई के आईपीएस ओहदेदार सिकंदर अली जाहिर करते हुए तारुफ करवाया। इसने अराजी के सिलसिले में एक केस दर्ज करके मामले को जल्द से जल्द हल कर लेने की धमकी दी और जबरदस्ती 50,000 रुपये की रकम वसूल की। उन्होंने बताया कि मज़कूरा रकम में गिरफ्तार शुदा अफराद ने 40,000 रुपये मौज मस्ती के लिए खर्च कर लिए। शिकायत कुरिंदा और ऐनी शाहिदीन ने राजगौड़ पर शुबा जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 10,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली है। मोगलपुरा पुलिस ने कत्ल की वारदात में मुलविस होने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर मोगलपुरा पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने गोलीपुरा के रहने वाले 30 साला जयपाल रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करके गिरफ्तारी अमल में लाई है। उन्होंने ये भी बताया कि 14 जुलाई को मुलजिम जयपाल रेड्डी ने अपने खुसर को अचानक फ़ोन पर इत्तला दी है कि उसकी बीवी फौत हो गई और जब वो जयपाल रेड्डी के मकान वाक़े मुगलपुरा पहुंचे, उसी दौरान जयपाल रेड्डी ने मुतवफ़िया को अपने आबाई मुकाम बिजलीवाड़ी वाक़े नांदेड़ लेकर चला गया। मुतवफ़िया के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इसने बहनोई ने इसकी बहन का कत्ल किया है। पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए पता चलाया कि जयपाल रेड्डी ने अपनी बीवी का कल्ब पर हमला होने का ढोंग किया था। उन्होंने बताया कि मोगलपुरा पुलिस ने एक टीम बिजलीवाड़ी रवाना करके लाश को अपनी तहवील में लेकर उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जयपाल रेड्डी ने अपनी बीवी कुशानी के साथ झगड़े के दौरान इसकी ज़बरदस्त पिटाई की थी, जिसके नतीजे में वो फौत हो गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए सनतों को शहर से बाहर किया जाएगा मुंतकिल, केटीआर का ऐलान। मुल्क व कौम की खिदमत के मौके को हासिल करने के लिए अपनी सारी सलाहियतों का करें इस्तेमाल। मजलिस के तरबियती कैंप से फिजिकल टेस्ट कामयाब, सब इंस्पेक्टर्स के उम्मीदवारों को बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। एसएससी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज इतवार को किए जाएंगे जारी। बरकी मीटर्स में छेड़छाड़ के लिए इस्तेमाल होने वाले सील बिट्स के सरखे में मुलविस शख्स और 4 खरीदार गिरफ्तार। बीवी का कत्ल करने के बाद उसे कल्ब पर हमला साबित करने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार।
اور اراضی تنازع کو حل کرنے کے لیے دھمکی دے کر زبردستی رقم حاصل کرنے والا سی بی آئی کا خود ساختہ عہدیدار گرفتار، سنتوش نگر پولیس کی کارروائی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔